प्यारे खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास जथेदार बुढ़ा दल दुआबा, सो सारे वीर आप जी मैनू जानते ही हो। सो अज एक सारे वीरां दे चरनां दे विच बेनती करनी सी कि वीरो वेखो आपां किवें एक दोगली राजनीति ते सियासत दे शिकार होंदे जा रहे हैं। अज दा जिहड़ा सिख आ जां सिख नौजवान आ, उहनूं किस प्रकार दे नाल साडे ही लीडरां वल्लों साडियां लोकां वल्लों जिहड़े साडे सिख लीडर बने हुए ने जां जिन्हां ने जां जिहड़े लोग अपने आप नूं खुद नूं धर्म दे ठेकेदार अखवाउंदे ने। सो वीरो अज दा जो विशा है सो उस तो शायद आप जी सारे भली भांत जाणो ही हो, क्योंकि सोशल मीडिया के उत्ते वट्सएप के उत्ते फेसबुक के उत्ते इसकी काफ़ी विचार हुई आ। बहुत सारे वीरां ने विचार की, पर कोई भी वीर ने खुल के इस विषय को उजागर करने की कोशिश नहीं की। अपनी जो साडी सिख नौजवानी आ जां असी इन्ने क्यों थोड़े जे इन्ने असी क्यों इस प्रकार दे आ कि जदों कोई सच की आवाज़ बुलंद करने का मौका आउंदा जां किते करनी पैंदी आ, सो असी उत्थे खुल के क्यों नहीं सच की आवाज़ बुलंद करते? असी इन्ने मजबूर क्यों आ? खैर मेरे उत्ते काफ़ी इल्जाम भी लगते आए हैं, क्योंकि मेरा ध्यान मुड़ के फिर चल जाता है। सो जो अज का विशा है, अज का विशा ये है कि जो चंदू माजरा है, पार्लीमेंट का मैंबर है, MP है आनंदपुर साहिब तो, जो उसने बड़ी घटिया तो कोझी हरकत की 8 सितंबर को। बेशक अज 16 हो गई, एक हफ्ता बीत चुका। मैं सोचा सी कि कोई ना कोई साडा सिख वीर जां नौजवान जां साडा सिख लीडर इस विषय ते जरूर बोलेगा, क्योंकि पंजाब दे विच दो ही मन्नियां परमन्नियां ज़्यादा अखबारां ने जिहड़ियां मशहूर ने और पुराणियां ने। एक ते अजीत है ते दूजी है जगबाणी। जगबाणी अखबार दे विच पटियाले तो खबर छपी होवे ते गई भी पूरी दुनिया दे विच होवे, वर्ल्ड लैवल दे विच गई होवे, ते उस खबर दे उत्ते कोई भी एक्शन ना आवे। एक दूजे पासे कुलदीप नैयर नां दा पत्रकार वो संतां उत्ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा उत्ते टिप्पणी कर देवे कि संत जी राम रहीम दे बराबर आ। सो इस प्रकार नाल जो उन्होंने भद्दी शब्दावली वरती, उस दे बारे दे विच भी दास ने लाइव हो के अपने वालों ते अपनी जथेबंदी वालों उस घटना नूं निंदिया सी ते इस गल दी मंग जरूर कीती सी कि उस मनुख नूं सख्त तो सख्त सरकार वालों सज़ा मिलनी चाहिदी आ ते उहनूं अकाल तख्त साहिब ते आके माफ़ी मंगनी चाहिदी आ। पर अफसोस इस गल्लों हो जाता, माफ़ी मंगवा भी दईए, सब कुछ कर भी दईए, पर जिहड़ी साडी सिख नौजवानी आ सो ये सही तरीके नाल अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं आ। जे साडे वीर थोड़ा जिहा कोई जागरूक होने की कोशिश करते भी आ, जिहड़े उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल जिहड़े लोग होर शैतान ने लत्तां खिच्चण वाले ने वो गुमराह कर दिंदे, नहीं जी नहीं ये इस प्रकार दे नहीं है। सो मेरे वीरो मैं मुड़ के फिर उस विषय ते ही आवां जो मेरा अज का विशा है। इस तो पहलों तो पता नहीं 2 महीनों के कितनी बारी लाइव होए आ और पंथ के हक दे विच नंगे धड़ हमायत की है। कोई ऐसी गल नहीं, जेलां भी कट लईआं, अगे जिन्नी बारी फेर कट्टणियां पैण फिर भी कट्टांगे, पर जो सच आ सच की आवाज़ नूं जरूर बुलंद करांगे। जे ते कुलदीप नैयर कह देवे कि संत राम रहीम दे बराबर आ, तो फिर श्रोमणी कमेटी का प्रधान भी बोलता आ, बडूंगर भी बोलता आ, दमदमी टकसाल के मुखी हरनाम सिंह धुम्मा भी बोलते आ, सारे ही बोलते आ कि यह बहुत जी अत निंदनीय गल आ। सो इस प्रकार के नाल गल आ जो इदा इन्हें कहा है। कुलदीप नैयर पहलों बोलता है, कुलदीप नैयर की पहला स्टेटमेंट आउंदी आ कि संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी राम रहीम के बराबर आ। इस प्रकार ना राम रहीम के राह के उत्ते तुरे हुए सी, इस प्रकार ना जो उन्होंने माड़ी शब्दावली वरती आ। उस तो बाद 8 तरीक नूं पटियाले दे विच चंदू माजरा जो पार्लीमेंट का मैंबर है वो की स्टेटमेंट दिंदा है। जिहड़ी चंदू माजरा स्टेटमेंट दिंदा आ, जगबाणी अखबार दे उत्थे दफ्तर च जांदा आ। जदों ਸਿੰਘਾਂ ने 1982-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, लगभग 80 ਦੇ करीब लाला ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। सो उस दुष्ट लाला जगत नारायण जिहड़ा पंजाबी दी अखबार जगबाणी का जिहड़ा फाउंडर है, सो ओहदी जिहड़ी उस दुष्ट की जिहड़ी साल बाद वो मनाते आ, कोई इदां दा क्रिया करदे ओहदी उस दुष्ट की। सो उस प्रकार नाल उत्थे गया होया सी चंदू माजरा। अते हैरानगी की गल ये हुई आ कि कुलदीप नैयर नालों ज़्यादा गंदी और घटिया शब्दावली चंदू माजरे ने वरती आ। जिहड़ी साडी सिख नौजवानी आ, क्योंकि हुण मेरा थोड़ा जिहा विशा वड्डा हो जाना, मैं बोलता जा रहा लाइव,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਲਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਰੇਅਰ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਅਕਾਲੀਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਦਾਰ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ RSS ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ RSS ਗਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਉਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਉਣੇ, ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚੇਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਹੰਕਾਰ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਧੁੰਮਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਡੂੰਗਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਔਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ, ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, WhatsApp ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲਾਈ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਧੁੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਓ ਜੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਡੋਂਡੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਲਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੋਤੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਸੱਪ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀਏ ਕਾਤਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਤਲ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਗਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ ਖਬਰ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਆਈ ਆ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਫਰੋਲਣ ਡਹਿ ਪੈਂਦਾ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਗਲੀ ਔਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੋਲੋ ਨਾ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ WhatsApp ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋੜੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ ਫੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਢਾਹਾਂ ਕਲੇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੜੱਪ ਗਿਆ, ਖਾਜਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰ ਕੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਲਈ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਾਓ, ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਹਾਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਣੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਲਾਲੇ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੋ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਛਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੈਸ਼ੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੈਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੈਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲਫੰਡਰ ਜਿਹਾ ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਆੜਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ ਕਰਾਏ ਆ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਐਡਾ ਖਾਨ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕਾਤਲ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਵੇ ਸੰਤ ਕਾਤਲ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਛੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਪੋਲੀਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਫੇ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਹੇੜੂ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਲਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਤੀੜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਜੰਨੇ, WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ, ਪਏ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੂਤੀ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੇ 36ਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ,
ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਟਿੰਗ, ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਆ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਫੇ ਦੱਸਿਓ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਵਾਦ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਨਵਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਲੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਹਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਪਿਤਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਸਮ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਾਲਾ ਗੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਮ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ? ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, SYL ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੈਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਆਹ ਐਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੈਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਫੈਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ? ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਗਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ, ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਚੜਾਇਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ? ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ? ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਬਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਨਾ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲੂਗਾ ਕੌਣ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਲਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਲਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਭਈ ਲਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਅਜੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਕਹਤੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜੰਨੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਆਹ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਲੰਡਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਬੋਲ ਜਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਣਤ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, Facebook ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਤੀੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਜਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਛਿੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਵਿੱਚੇ ਵਡੂੰਗਰ, ਵਿੱਚੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਵਿੱਚੇ ਟਕਸਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਕੀ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ? ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰ ਆ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ? ਪੰਥ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਬੋਲ ਜਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ? ਹੱਦ ਏ ਵੇ, ਵਾਹ ਵੇ ਵਾਹ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਲਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਲਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਲੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਜੈਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜੈਸ਼ੀ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜੈਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਰੂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸਕੱਤਰ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਆ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਦਾਰ ਇਹ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ? ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਆਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੋ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੇ ਖੇਲਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਦਾਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਮਚੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਆ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦਾ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਲਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਰਦੂ ਲਾਹਣਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਕਹਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਣੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਤੀੜ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਡੂੰਗਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਈਏ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪਏ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਆ? ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਟਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, 9815002648, 9815002648 WhatsApp ਕਰ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਲਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਨੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਲਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਲਾਲੇ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਹਰਦੂ ਲਾਹਣਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ 50,000 ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 50,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਲੱਗ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ 11,000 ਭੇਟਾ ਪੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ? ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ, ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਹਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ?
WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਬੋਲਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਣਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਟੱਪਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦੇ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਗਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ MP ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਡੂੰਗਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਮਦਰਦੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲਦੇ, ਦੋਗਲੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੂ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। 9815 026 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।